ओम शांति। आज 18/8/2025 मुरली मीनाक्षी दीदी ठारू शुणा। ओम शांति दीदी। मिठे बच्चे जेपरी बाबा होउछंती गाइड होई समस्त घर रास्ता बताइबाकू हेबो। अंध मानकर लाठी हेबाकू पड़ियो। बाबा कहउछंती बाबा को पथ प्रदर्शक कहा जाउची। जो जगह को आम नुआ जगह को जाइथिबा सेठिकार रास्ता जदि के देखि नथिबे तो देखाड़ी जो माने जाइथिबे देखियाकू सेठिकार रास्ता जे जानी थिबो सब आडर सेठी ताकू गाइड कहती ताकू धरिकी जाती से चारिआडे बुलेकी देखाती। सेमिति बाबा कहउछन शिव बाबा जे आम समस्त को घर रास्ता आमर प्रकृत घर रास्ता देखैबाकू आछन। प्रकृत घर कोटा एटा जोटा आम जोठी दुनिया रे समस्त निज निज घरे अच्छे सेटा होची एटा आमर माने अस्थायी जगह किंतु आम असल घर जो आम आसीचे पुणी मरीगले से पलैया से घर होची जाको परम धाम कह जाउची। बाबा से रास्ता देखैबाई गाइड आमती आमको मध्य गाइड है समस्त को घर रास्ता देखा पड़े। बाबा आमको घर रास्ता बतैले आमर काम होची समस्त को से घर रास्ता बतैबा। अंध मानकर लाठी हेबाकू पड़ियो। अंध माने आजिर संसार रे समस्तंकर ज्ञान नेत्र अभाव आत्मज्ञान नहीं माने निजको जे जानिनी से अंध। ये चर्मचक्षु दीटा अच्छी किंतु तृतीय नेत्र जहाँ को कहे से हूँ ज्ञान नेत्र। से ज्ञान नेत्रटा कौन आमे निजे किए ए संसार कौन करने आसीचे कौन करवा उचित ये संसार रे केते दिन नाटक अभिनय करवा पुणी अभिनय आमर केबे सरीबो कोठी की जीवा ए सब विषय जे निज विषय जानिनी ताको कहा जाउची अंध। तो भगवान कहते आज संसार रे यही भली ज्ञान नेत्र हीन मानू तमे रास्ता देखाओ सहारा हो। अंधर बाड़ी होची सहारा सेमती आमे तांकर सहारा हेबा। प्रश्न रे बाबा पचारुचंती ए पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामार रहस्य कौन जहाकू तुमे संतान माने ही जानिछ। पूर्व प्रस्तुत माने संसार गोटे नाटक नाटक रे हम सब अभिनेता तो कौन जहाँ संसार नाटक चली जी जहाँ करुँच जी जोठी अच्छा जमीती अच्छा संसार नाटक रे फिक्स होइकी अच्छी जी जमती करा से ही करुँच। आगु कह जाए पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामार रहस्य कौन जहाकू आमे माने केवल बाबा संतान माने जानिछे। उत्तर यह पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामा एथिरे ना कहीं अधिक अभिनेता जोग दे पारिबे ना कहीं कम होई पारिबे। मोक्ष काहाकू भी मिलू नाही। जदि कहीं कहिबे आमे एठी आवागमन बा जन्म मरण चक्र रे आसीबु नाही तेबे बाबा कहिबे हाँ किछि समय पाई होई पारे किंतु निजर पार्ट को कहीं बिल्कुल पार्ट रु मुक्त होई पारिबे नाही। जने सुख हो को दुख हो एठी पार्ट प्ले करियो पड़ियो। ड्रामार ए रहस्य को तुमे संतान माने ही जानिछ। मनकर मु भाभी मते बहुत दुख है संसार को आसी मते केते दुख भगवान मते संसार रे आ जन्म दियोनी। बाबा कहते नाई हबनी कहीं आत्मा होची गोटे एक्टर अभिनेता। आत्मार जमीती जे अभिनय करुचंती से अभिनेता जे अभिनय न करुची ताको अभिनेता केमती कह सेमिति आम आत्मा जदि अभिनेता से अभिनय न करी से घरे रही जीवो तो ताको अभिनेता कहजनी। तेणु दुख जहाँ भाग्य अच्छी सुख जहाँ भाग्य अच्छी भाग्य तो आम कर्म अनुसार भाग्य निश्चित आमे करुचे आमे आम भाग्य तैयारी करुचे। एबे भगवान हमको पाठ पढ़ाउछंती ए पाठ पढ़िकी ए पाठ अनुसार निज जीवन को जे सुधारुची ता माने से भल कर्म कल भल कर्मर फल सुख। आमे जदि बाबा को जानिकरी मध्य भगवान को कथा को न मानिले से कहवा अनुसार चलबानी ताहले हमको दुख मिलेगा। तेणु भगवान कहते जे ए संसार नाटक रे एहा पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामा एथिरे ना कहीं अधिक अभिनेता जोग दे पारिबे
ନା କେହି କମ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି କେହି କହିବେ ଆମେ ଏହି ଆବାଗମନ ବା ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସିବୁନି, ତେବେ ବାବା କହିବେ ହଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାର୍ଟରୁ କେହି ବିଲକୁଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତିକି ଅଭିନୟ କରିବା ଲୋକ ସେ ଫିକ୍ସ। ଇଏ ନୁହଁ ମନେକର 600 କୋଟି ଆତ୍ମା ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେତିକି ହିଁ ଫିକ୍ସ। 600 କୋଟି 1 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି କି ତାଠୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। ଯାହାର ରୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଫିକ୍ସ। ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର ଏ ଶରୀରକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ ନା, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ନଷ୍ଟ। ସିନା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆତ୍ମାର ତ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ସଂସାର ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଶରୀରକୁ, ତ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ନା, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାକୁ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଟି ହେବ, ନା ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ପାରିବ, ନା ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶାଶ୍ୱତ, ସନାତନ, ଚିରନ୍ତନ। ଅର୍ଥ ସେ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି ରହିଥିବ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିଯିବା। ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ମଲା, ଆତ୍ମା ତ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲିକି ଯେଉଁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛି ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଦୁଃଖୀ, ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଇଏ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି, ତ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଳାନାଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ତୁମେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛ, ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏବେ ନେଉଛ। ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବେହଦ ମାନେ କ'ଣ? ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶରୀରର ବାପା, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଏହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି ଏମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି ସେଥିରୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖ ଯେଉଁ ଦେଉଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି, ଇଏ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି, ବେହଦର ସୁଖ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା। ଜଣେ ହେଲେ ଅଭିନେତା ଏଇ ନାଟକରେ ନା ଅଧିକ ହୋଇପାରିବେ ନା କମ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ମୋକ୍ଷ କେହି ହେଲେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ପୁଣି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଯିବେ। ବୌଦ୍ଧି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବେ ନା ବେହଦର ବାବା କିଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାପା କିଏ, ଏ କଥା ମଣିଷମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଟକଶାଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣ ଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରେ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ଗଲେ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀର ତ ଗଲା ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ହେଲେ ନିର୍ବାଣକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକୁ ବାଣୀର ପରେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଆୱାଜ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରମ ଧାମକୁ କୁହାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଶାନ୍ତି ଧାମ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାନେ ଜଣେ ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁନେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ତ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶରୀର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି କି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ହେଲେ ନିର୍ବାଣକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନାଟକରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ବାକି ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା। ଆମେ କେବେ ଆସିଲୁ, ପୁଣି କିପରି ଯିବୁ, ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲୁ ଅଭିନେତା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛେ। ଏସବୁ ଆମର ଅଭିନୟ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଯେମିତି କିଏ ଭଲ ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଚାହେ ସେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରୁ, ଭଲ ରୋଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, ତାର ଖାସ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଲଗା। ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ବାପା ମାଆର ରୋଲ୍, ପୁଅ ଝିଅର ରୋଲ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀର ରୋଲ୍, ଆମେ ଯିଏ ବି, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେବା, ଭଲ ମାଆଟିଏ ହେବା, ଭଲ ପୁଅ ହେବା, ଭଲ ଝିଅ ହେବା, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେବା, ଏଇ ରୋଲ୍ ଆମେ ଭଲ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଅଭିନୟ କରିବାଟା ଭୁଲି ଆମେ ମୁଁ ତା ବାପା, ମୋ କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଖେଳକୁଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ ହେଉନାହିଁ। କେଉଁଠି? ପରମ ଧାମ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଶିବ ବାବା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠି ଅଭିନୟ ନାହିଁ,
ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ନାଚ କରିବାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ପରମଧାମ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ଜାଗା। ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଆତ୍ମା ସେଇଠୁ ଆସିକି ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏଠି କାହା ପୁଅ ଝିଅ ରୂପରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଳୟ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇରେ ଯାଦବ ଏବଂ କୌରବ ମରିଗଲେ, ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ, ବାକି କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବସି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଆସିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ ସତ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ମୁକ୍ତିକୁ, କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯେବେ ପାର୍ଟ ଆସିବ ସେବେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆଦିକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କହିବା ନା। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ନାଟକଶାଳା, ଆମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ନାଟକ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ସଂସାରର ନାଟକ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସଂସାର ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭାବି ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାହି ନେଉଛୁ। ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, କେବଳ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଦୁଃଖ କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିନେ ଯେହେତୁ, ଆଉ ମଣିଷ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନୂଆ ହଠାତ୍ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖୁସି ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସୁଖରେ ସୁଖ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ବି ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ। এটা ତ ନଥିଙ୍ଗ ନୁହଁ। ବେଶୀ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁ ହେଉଛେ ତା ପାଇଁ ବାବା ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା। କେଉଁ କଥାରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଚିନ୍ତା ଏତେ କରୁଛେ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ତ ସେଇଠି ବାବା ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ବୁଝେଇବା, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଏ ଅନେକ ଥର ତୁମେ କରିଛ, ଅନେକ ଥର ଏଇଟା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟଟାକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ମୁଁ ଯଦି ଅନେକ ଥର କରିଛି ତ ଏବେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଲାଗିବନି। ଏବେ ମୁଁ ବି ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କରିବାର ସାହସ ମିଳୁଛି। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟୁ। ତୁମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଡ୍ରାମାର ସାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାମ, ସୀତା,
हनुमान गणेश विभिन्न देवी देवता अच्छा आम पूजा करुचे हेले बाबा कहते से माने कौन एमती कर्म करिसेंती एमिति पद पाइचंती किए से कर्म तांको करबा सिखेले केबे से कर्म शिखिले आ केबे कले जो एबे एमिति सारा दुनिया तांको मान्यता दौचंती पूजा करुचंती ए विषय किछि न जानी आमे खाली पूजा करुचे तेणु बाबा कहते तुम्हें संतान माने एबे बाबांक द्वारा समस्तंकर जीवन कहानी को जानुछ एबे तुम्हें बाबांकर होइछ बाबांकर जीवन कहानी विषय रे तुमको जना अछि से ही बाबा हेउछंती पतित पावन मुक्तिदाता और पथ प्रदर्शक मध्य तुमको पांडव बोली कहा जाए तुम्हें समस्तंकर गाइड हेउछ समस्तंको रास्ता बताइबा पई अंध मानकर एटा सेठी रह जाछ अंध मानकर लाठी हेबाक पड़ियो बाबांक परी तुमको मध्य पथ प्रदर्शक हेबाको पड़िबो समस्तंको रास्ता बताइबाको हेबो तुमे आत्मा से होउछंती परमात्मा तांको ठारू अविनाशी सुख संपत्ति नेउछु कौन कहले बाबा बाबा होउछंती अविनाशी पितांक ठारू अविनाशी सुखर संपत्ति नेउछु सुखर संपत्ति सुख होउची सबुठु बड़ संपत्ति बाबा कह अविनाशी सुखर संपत्ति आम अविनाशी बापांक ठारू नौचे अर्थात मनुष्यरू देवता हेउछु आमे ही देवता थिलु पुणी 84 जन्म नहीं शूद्र होइछु बाबा आसी शूद्ररू ब्राह्मण कराउछंती यज्ञ रे ब्राह्मण निश्चय आवश्यक यह तो हेउछि ज्ञान यज्ञ भारत रे बहुत यज्ञ रचना करछंती विशेष रूपे आर्य समाजी माने बहुत यज्ञ करथांती वर्तमान यह हेउछि रुद्र ज्ञान यज्ञ जेउथिरे समग्र पुराणा दुनिया स्वाहा हेबो एबे बुद्धि रे विचार करबाकू हेबो कली युग रे तो बहुत मनुष्य रहिचंती समग्र पुराणा दुनिया विनाश हो जिवो कौनसी भी जिनिस काम रे आसीबो नाही सत्य युग रे पुणी सब किछि नुआ हेबो एठारे केते आवर्जना रहिछि मनुष्य केते अपरिष्कार रहुचंती कौन कहते बाबा आज दुनिया रे ते गंधिया से गंधिया भितर भी मनीष रहउचंती धनवान बहुत भल महल रे रहउचंती गरीब तो बिचारा आवर्जना रे कुड़िया रे पड़ी रहउचंती वर्तमान सरकार एई कुड़िया गुड़ी को भांगी देउछंती तांको अन्य जगह देई जगह को बिक्री कर देउछंती न उठिले जबरदस्ती उठाउछंती गरीब बहुत दुखी अटंती जी सुखरे अछंती से मध्य स्थायी सुखी नुहंती जदि सुख थांता तेबे काहेकि कहते यह कागबिष्टा समान सुख शिव भगवान उवाच आमे एई माता मानक द्वारा स्वर्गर द्वार खोलुछु माता मानक उपरे कलश रखा जायछि सेमाने पुणी समस्त को ज्ञान अमृत पियाउछंती बाबा कौन कहते माँ मानू बाबा आगे रखिंट माँ मानू ज्ञानर कलश देते अर्थ ज्ञानटा शुणेबार अधिकार भगवान माँ मानू देते बाबा कहते माता मानू उपरे कलश रखा जायछि समस्ते पुणी समस्त को ज्ञान अमृत पियाउछंती किंतु तुमर हेउछि प्रवृत्ति मार्ग तुमे होछ प्रकृत ब्राह्मण तेणु समस्त को ज्ञान चिता उपरे बसाउछ एबे तुमे हेलो दैवी संप्रदायर आसुरी संप्रदायर अर्थात रावण राज्य पानी पीदेला एबे तुमे हेलो दैवी संप्रदायर आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य गांधी मध्य कहते राम राज्य हेउ डाकुछंती हे पतित पावन आस किंतु केही कौन निजको पतित बोली भाबुछंती आमे समस्त डाकुचे हे पतित पावन आस हमको पतित रु पावन कर ता माने आमे पतित किंतु केही
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପତିତ। ଯଦି ଆମେ ପତିତ ତାହେଲେ ପତିତ କର୍ମ କରିଛେ, ଯଦି ପତିତ କର୍ମ କରିଛେ ତାହେଲେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର କର୍ମ ବି କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏପରି ତ ଗଙ୍ଗାରେ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହବନି କି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହବନି। ହଉନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ। ସେଠି ଗାଧେଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓଲଟା ହବ। ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯିଏ ବି ମରିଗଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଶବ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଶବ, ସେ ପାଣିରେ ଶବର ପେଟରେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବ, ସଢ଼ିଯିବ। ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲି ଶବ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ପୁଣି ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଇ ଗାଧଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ସ୍ନାନ ହେଇପାରେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ଶରୀର ସଫା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ମଇଳା, ସେଥିରେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗୁନି, ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଆତ୍ମାଟା ଧୋଇ ହେଲେ ତ ତାର ମଇଳା ଛାଡ଼ନ୍ତା। ତ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛି ତ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ପଳାଉଛି, ପାଣି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରୁନି। ଯଦି ସେ ବୁଡ଼େଇ ପାରୁନି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ସେଇ ଜଳ, ସେଠି ବି ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଇଳା ତ ଧୋଇବନି, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଛୁଇଁଲେ ଯାଇକି ମଇଳା ଧୋଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାର ମଇଳା ଧୋଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଛେ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରୁଛେ, ନିଜକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ନିଜକୁ କେଉଁଟା ବଦଳେଇବା, କ'ଣ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାରୁ ଆମେ ପତିତ କର୍ମ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝୁଛେ। ବୁଝିଲେ ପୁଣି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେତିକି କରୁଛେ ସେତିକି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ଭଳି ଆମ ଆତ୍ମାରୁ ମଇଳା ଧୋଇ ଧୋଇ ଯାଉଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛ। ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝୁଛେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବି, ଇଏ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବୁଝୁଛେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଛି ଏଇଠି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ କଲେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଜମା ହେବ। ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିକି କରିବି, ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ଶତ୍ରୁ ହେବ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ବି ହେବ। ଆଗ ଜନ୍ମରେ ବି ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ଯଦି ମିତ୍ର କାହାକୁ ଭାବିବା, ଆର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝୁଛେ, ଆକୁ କୁହାହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମର ବ୍ୟବହାର ସୁଧୁରୁଛି, ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଆମକୁ ଫାଇଦା ହେଲା, ପତିତ କର୍ମ ଆମର ସେତିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏପରି ତ ଗଙ୍ଗାରେ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା? ପୁଣି କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ରହିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବାବା ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଗରୁ ଶସ୍ୟ କେତେ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ ପତିତ ହେଇଯାଇଛେ, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବା? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବା ସେତିକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇ ଯିବା। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବାରୁ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଥର ନାଥରୁ ପାରସ ନାଥ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ଆଗ ବାବା ସେବା। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ପଥର ନାଥରୁ ପାରସ ନାଥ ହେବାକୁ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଥର ନାଥରୁ ପାରସ ନାଥ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ବେହଦର ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱର। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗ ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆର ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଅର୍ଥ ସୁନାର ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟା ହେବ, ସେଇ ଯୁଗର ମାଲିକ, ସେଇ ଯୁଗରେ ମାଲିକ ତୁମକୁ କରୁଛି। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁନିଆ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଲିକ କରାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଲୌହ ଯୁଗ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାରସପୁରୀର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏଠାକାର ଏତେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଆଦି କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେରିକା ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସୁନା ଯାହା ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କରଜ ବଦଳରେ ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ତୁମ ପାଖରେ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। କେଉଁଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ, କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ। ତୁମେ ମାତାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆସି ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ବନାଅ। ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ ନା। ତୁମର ଘର ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ପରିଶୋଧ କରି ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଆସିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫୁର୍ସତ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଳସ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତି ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ, ସବୁକିଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛ ଦାସୀ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହି କହି ଆସିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବେ କି ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦାସୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
अर्थ आजर संसार रे नारी मानू दासी भली समस्ते रखी रखी आसीथिले। एबे भगवान आसी कहउचंती कौन कि तुमे हेउछ केते श्रेष्ठ, तुमे नारी माने ही भारतर उद्धार करुछ। बाबा कहउचंती नारी मानक द्वारा भगवान आसी भारतर उद्धार करोछंती। कहीं कहीं बाबा को पचारुछंती आवागमनरू किपरि मुक्त हेबु। बाबा कहउचंती हाँ किछि समय पाई तुमे पिला माने तो आदिरु अंत पर्यंत ऑलराउंड अभिनय करुछ। अन्य जेउ माने अछंती से माने मुक्ति धाम रे रहउचंती। बाबा कहउचंती आमे सत्य जुगर आरंभरू जन्म नहीं 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 आसिले कलिजुगर शेष पर्यंत आउ केते आत्मा माने जो माने सत्य जुगर आसीबेनी त्रेता जुगर आसीबेनी से माने सब परम धाम रे मुक्ति धाम रे रहिले। तांकर अल्प समय अभिनय रही किए द्वापर जुगरू आसिला किए कली जुगरे आसिला जे जेते पछरे आसिला तार कम अभिनय। से माने स्वर्ग को तो जिबे नहीं आवागमनरू मुख्य तांको कुहाजिबो जे शेषरे आसीबे एवं चली जीवे। से माने भाबिले आमे ए सृष्टि रे बिल्कुल आसबानी किंतु लास्ट रे आसी लास्ट रे बिल्कुल आसबेनी हे पारिबनी। बाबा कहउचंती आसीबे शेष बेल को आसीबे पळेबे। से माने ज्ञान आदि सुनी पारिबे नाही, से माने ही सुनिबे जे माने आरंभरू अंत पर्यंत अभिनय करूछंती। बाबा कहउचंती बाबांको ज्ञान सारा संसार रे समस्ते सुनिबेनी। के शुणिब जे सृष्टिर आरंभरू जन्म नौचंती शेष पर्यंत। कहीं कहीं कहउचंती आमको एहा ही पसंद आमे सेठारे ही बसी रही। केते लोक एमिति अछंती से परम धाम रे ब्रह्म लोक रे आमे भगवान को पाखरे रहिबु आ एठिकी जमा आसीबु एमिति भी केते पसंद करचंती। आमे सेठारे ही बसी रहिबु एपरि कोन होई परिबो। ड्रामा रे निर्धार्य होईछि शेष समय रे हेले मध्य अभिनय करिया पई निश्चय आसीबे। बाकी सारा समय शांति धाम रे रही थांती। एहा हेउछि अविनाशी ड्रामा। कौन कहउचंदी बाबा कि मनकर किए सत्य जुगरू नहीं कि कली जुग शेष हवा को अल्प समय थिबो सेतेबेले पर्यंत परम धाम रे रहिले। अल्प समय बाकी थिबो आसिले जन्म हेले पुणी संसार नाटक सरियो से पळेले। तो से मुख्यर जो जेहेतु इच्छा रखिथिले भगवान तांको अधिक समय से परम धाम रे रहिबार सुजोग दउछन। अल्प समय पई आसिले हेले बाबा कहिबा कथा सृष्टिर हीरो एक्टर किए जे आरंभरू शेष पर्यंत रोल करिवो। जे टिके गोटे दीटा दृश्य रे देखा दबो ताको की रोल नाटक करिया वाला कह रोल ना तार विशेष रोल किछि नाही। तो भगवान सेमती कहउचंदी कि आमे समस्ते आरंभरू शेष पर्यंत रोल करिवा वाला। शेष समय रे हेले मध्य अभिनय करिया पई निश्चिंत आसीबे। बाकी सारा समय शांति धाम रे रही थांती। एहा हेउछि अविनाशी ड्रामा। अच्छा मिठा मिठा सिकिलोधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई प्रथम पॉइंट सच्चा सच्चा ब्राह्मण होई समस्त को ज्ञान अमृत पान कराइबाकू हेबो। ज्ञान चिता उपरे बसाइबाकू हेबो। तुम मानकर विशेषता गुडी को देखी से मध्य विशेष आत्मा हेबार प्रेरणा प्राप्त करू। जदि एई भली महादानी होई जिवो तेबे आदि ठारू अंत पर्यंत पूज्य पणियारे मध्य एवं पूजारी पणियारे मध्य महान होई रहिबो। स्लोगान सर्वदा आत्म अभिमानी स्थिति रे रहुथिबा आत्मा ही सबुठारु बड़ ज्ञान। आम भावुचे बहुत बड़ बड़ श्लोक बहुत बड़ ग्रंथ पढ़ी जे शास्त्र पुराण उपर रिसर्च कर से बड़ ज्ञानी। भगवान क्या ज्ञानी कहते
भगवान कहते जे सबु बेले आत्म अभिमानी स्थिति रे रहउथिबो सेही आत्मा सबुठारु बड़ ज्ञानी। अव्यक्त इशारे जदि सहयोगी हेबाकु चाहुच तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। जो माने सर्वदा बाबांकर स्मृति रे लवलीन रही मु पणियार त्याग वृत्ति रे रही थांती सेही मानक ठारे ही बाबा देखा जाती। तुमे पिला माने जेबे ज्ञान आधार रे बाबांकर स्मृति रे मजी जाउछ तेबे एई भली मजी जिबा ही हेउछि लवलीन स्थिति। जेते बेले तुमे माने बाबांकर लव रे लीन होई जाउछ अर्थात लगन रे मगन होई जाउछ सेते बेले बाबांक समान होई जाउछ। बाबा कहउचंदी आमे सबु बेले बाबांक प्यार रे मग्न हो जिबा उचित। जेमति किए गोटे काम करूची मजी जाउची से काम रे सेमति आमे बाबांक याद रे बाबांक मने पकेइबारे आम मनटा मजी जीवा दरकार। आ कुआडे को कथा सुनिया को इच्छा हबनी को कहा को देखिया को इच्छा हबनी कि आसला गला को आड़ी को तार मन टाणीबनी केवल एक बाबांक प्यार रे जे मग्न हो जिवो। बाबा कहउचंती एई भली जदि आमे मजी जाउथिबा लवलीन स्थिति ताको कहजिवो। सेते बेले सेई समय रे सेतिकी समय आमे एकदम बाबांक समान स्थिति बनी जाउची हमर। ओम शांति।